अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज की गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लाक। और प्रोग्राम के पहले हिस्से गल करने दुनिया के सब तो वड्डे स्पोर्ट्स इवेंट यानी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। यह जो स्पोर्ट्स इवेंट सी ये अब इख्तिताम पजीर हो गया है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल स्पेन ने जोड़ा एक इजाफी टाइम लिया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ है अर्जेंटीना ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ हिरा के जनाब दूजी बारी दुनिया का जोड़ा फुटबॉल चैंपियन बनने का एजाज़ है हासिल कर लिया। ये सनसनी खेल मुकाबला 106वें मिनट जोड़ा है वो फैसला कुन मोड़ पर पहुँचा जदों फिर जोड़ा है इन्हों को जोड़ा है ज़बरदस्त शाट मार के इन्हों के जोड़े फिरान टोरेस ने उन्होंने जोड़ा है गेंद जाल पा दी तो स्पेन में जोड़ा तारीखी जित दिवा दी। वर्ल्ड कप के फाइनल तो शायकीन को एक यादगार मुकाबले की उम्मीद सी पर मैदान सख्त टक्कर लगातार फाउल्स तो बारी बारी जोड़ा है खेल रुकन की वजह तो जोड़ा है अपनी रवानी जोड़ा है वो बरकरार नहीं रही। इस सब के बावजूद स्पेन ने शुरू तो ही बेहतर खेल पेश किया तो गोल करने के कई साफ मौके भी बनाए पर अर्जेंटीना के गोलकीपर एमेलिया ने जोड़ा है वो मजबूत दीवार वांग जोड़ा है वो सामने खड़ा हो गया। अर्जेंटीना को उदों वड्डा झटका लग्या जो मुकर्रा वेले के आखिरी लम्हे मिडफील्डर जोड़े ने उन्होंने खतरनाक टैकल उत्ते जोड़ा है वो दूजा जोड़ा पीला कार्ड यानी येलो कार्ड मिला तो वो बाद जोड़ा मैदान तो बाहर भेज दिता गया। इस दे नाल ही दिफाई चैंपियन इजाफी वेले सिर्फ 10 खिलाड़ियों के नाल खेडण उत्ते मजबूर हो गए। इजाफी वेले जोड़ा है कई शानदार सेव्स करके स्पेन में जोड़ा है गोल करन तो रोकिया रखा पर 106वें मिनट जोड़ा है विच नेको विलियम्स जोड़े ने उन्होंने हैडर तो बाद गेंद फिर जोड़ा है एंटोरेस को पहुँची जिन्हें जोरदार शॉट मार के जोड़ा स्पेन लिए फैसला कुन गोल कर दिता। मैच के दौरान स्पेन के लामीन यामाल ने और उसके अलावा माइकल ओयाज जोड़े ने उन्होंने बाल तो नेको विलियम्स मुसलसल अर्जेंटीना के दिफा लिए जोड़ा खतरा बन रहा है। एक मौके उत्ते विलियम्स का गोल जोड़ा फाउल की वजह तो रद्द भी कर दिता गया। फाइनल सिर्फ मैदान तक महदूद ना रहा बल्कि उसके इर्द गिर्द भी माहौल जोड़ा है और गैर मामूली रौनक वाला रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर मैच वेखने स्टेडियम है जो कि वर्ल्ड कप की तारीख पहली बारी हाफ टाइम शो का इंतजाम भी किया गया जिस शकीरा मैडोना उसके अलावा जस्टिन बीबर उन्होंने भी जोड़ा है वो परफॉर्मेंस नाल शायकीन खूब जोड़ा है महसूस किया। इस फतह के नाल स्पेन ने ना सिर्फ अपनी तारीख का दूजा मर्दा का वर्ल्ड कप जीत्या बल्कि एक मुनफरिद एजाज़ भी अपने ना कर लिया। स्पेन हुण फुटबॉल की तारीख का पहला मुल्क बन चुका है जिहदे कोल इक्के वेले मर्दा ते खवातीन इन्हां दोवां दे वर्ल्ड कप जोड़ा है वो टाइटल मौजूद ने। फाइनल मैच अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खास शिरकत की। उन्होंने फाते टीम को ट्राफी ते मैडल दिते जो कि फीफा वालों स्पेन की टीम के हर खिलाड़ी को एक खास अंगूठी भी दी गई। वर्ल्ड कप का इख्तिताम स्पेन की फतह अर्जेंटीना की मायूसी तो फुटबॉल की तारीख एक नवे बाब के आगाज़ के नाल होया जिथे जोड़ा है लारोखा ने एक बारी फिर साबित कर दिता कि वो दुनिया दी बेहतरीन टीमां क्यों शुमार होती है। स्पेन 2010 अपनी पहली आलमी ट्राफी जितने तो बाद दूजी बारी वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंचा तो फतह हासिल की। दूजे पासे अर्जेंटीना जोड़ा वो 7वीं बारी वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंचा। इस तो पहला ये टीम 2022 जोड़ा आलमी चैंपियन 1986 1978 जोड़ा ये रह चुकी है तो हुण लगातार दूजी बारी टाइटल जीतने लिए पुरज़म सी। ये मुकाबला अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मैसी के मुमकिन आखिरी वर्ल्ड कप मैच के तौर पर भी वेख्या जा रहा है। इसलिए शायकीन की जी दिलचस्पी जी वो होर भी वध गई सी। मदा उम्मीद कर रहे सन कि मैसी अपनी टीम को एक और आलमी एजाज़ जोड़ा है वो दिवा सकेंगे पर फाइनल उन्होंने जादू ना चल सका। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल जोड़ा स्पेन की तारीखी जित तो बाद जश्न की बजाय मैदान कशीदगी पैदा हुई। आखिरी सीटी वजदे ही दोवां टीमां जोड़ा है वो खिलाड़ी आमने सामने आ गए तो थोड़े देर लिए जोड़ा मैदान का मंजर फुटबॉल मैच नालों ज़्यादा झगड़े वर्गा जोड़ा वो लगन पै गया। इजाफी टाइम जोड़ा है फिर एंटोरेस दे फैसला कुन गोल की बदौलत स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 नाल हरा के दूजी बारी आलमी चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। पर शिकस्त फौरन बाद जज्बात इन्ने भड़क उठे कि अर्जेंटीना के लियांदो जोड़ा उन्होंने स्पेन के एरिक गार्सिया दे तरफ जोड़ा तर्क जुमले ते बाजी हुई तो उन्होंने आपस हाथापाई हुई। एनी शाहिदीन के मुताबिक पारीडेस ने तेज़ी नाल गार्सिया दे वाल जोड़ा है वो गए तो उन्होंने धक्का भी दिता जिस तो बाद स्पेनिश खिलाड़ी जमीन उत्ते डिग पे। ये मंजर वेखदे ही दोवां टीमां दे बाकी भी खिलाड़ी जोड़े सन वो मुतबादिल खिलाड़ियों के नाल ते कोचिंग स्टाफ नाल उन्होंने जोड़ा आमने सामने आ गए जिस नाल थोड़े देर लिए जोड़ा वो ज़बरदस्त धक्कम पेल ते हंगामा आराई भी हुई।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸ਼ਲ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਕੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ੀਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲੰਮਿਆਂ 'ਚ ਸਖਤ ਫਾਉਲ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਖੇਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਚਿਸ ਲਿਓਨਲ ਸਕੋਲੋਨੀ ਤੇ ਲੂਇਸ ਡਿਲਾਫੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡ ਦੇ ਆਲਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਫੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 90 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰੀਫ ਦੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਦਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਜਾਰਿਆਨਾ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਕਰਰਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਫ ਦੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਯਾਬ ਵਾਕਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਦਿਫਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਫਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ। ਸਪੇਨ ਤੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਇਹ ਆਲਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੁਲ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਰਾਨ ਟੋਰੇਸ ਨੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 38 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬਿਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਲਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸਕੋਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਾਰੀਖੀ ਫਤਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੇ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਹੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2023 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟਰਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਚ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਪਾਰਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਉੱਥਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਔਰ ਖੂਬ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੂਬ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰਿੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਦਾਫ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਬਰਦਾਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿਰੀ ਆਮਦਰਫਤ ਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਖਦਸ਼ਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਹਿਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਜਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰ ਰਸਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਰੇਜ਼, ਚਾਬਹਾਰ, ਕਨਾਰਕ, ਬੰਦਰ ਮਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬੰਦਰ ਇਮਾਮ ਖੁਮੈਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਆਲਮੀ ਤਜਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਨੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਇੱਕ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਫਾਰਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਾਸਤਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਲਤਨਫ ਵਿੱਚ
अमरीकी स्पैशल ऑपरेशनस हैडकुआटर उत्ते हमला किया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उन्होंने उर्दन के अकबा एयरपोर्ट उत्ते मौजूद अमरीकी तैयारियों भी बैलिस्टिक मिसाइल का निशाना बनाया। इस तो पहला ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक कुवैत के अल उज़ैरी कैंप उत्ते भी अल सालम एयरबेस है उहदे मौजूद अमरीकी फौजी असासियां उत्ते भी ड्रोन हमले किए गए सन। कुवैत हुकूमत का यह कहना है कि उन्होंने एक वाटर प्लांट उत्ते लगातार दूजे दिन हमला होया जिस नाल अग लग गई है। हुकूमत ने इसनूं शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर उत्ते सीधा हमला करार दिता है। पासदारान इनकलाब ने यह भी दावा किया है कि वह तेल बरदार जहाज़ अपना हुरमज़ के जनूबी रस्ते तो लंघण की कोशिश के दौरान धमाकों का शिकार होकर नाकारा हुए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी फौज तो इन्होंने जहाज़ों इस गैर महफूज रस्ते तो गुजरन लई उकसाया सी अमरीकी फौज ने। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि जदों तक इलाके अमरीकी जारियत जारी रहेगी इस समंदरी रस्ता जोड़ा है वह महफूज नहीं होएगा तो इस राह नाल न तेल न गैस तो ना ही पेट्रोकैमिकल मसनूआत का एक कतरा भी वो कहने असी मुंतकिल नहीं होने देंगे। आदाद शुमार वेखे जान तो मुताबिक इस कशीदगी की सब तो जोड़ा इस दी वजह तो अपना हुरमज़ जोड़ा उस तो गुजरन वाले जहाज़ों की तादाद नुमाया कमी आई है तो आलमी मंडी खाम तेल की कीमत 2% वध के तकरीबन 90 बैरल जो है डॉलर फी बैरल के उत्ते चली गई है। जंग की इस ताज़ा तरीन लहर के दौरान अमरीकी फौज ने अपने एक और एहलकार की हलाकत की भी तस्दीक की है जोड़ा कि शुमाली इराक जोड़ा है वो ड्रोन टाण के बाद बारूदी मवाद को नाकारा बनाते जान तो हद तो बैठा थी। इस तो इलावा उर्दन होए एक हमले तो बाद लापता फौजी एहलकार की तलाश तो जय वकूआ तो मिलने वाले नामालूम वाक़यात की शनाख्त अमल भी जारी है। इन्होंने ताज़ा अमवात तो बाद जंग शुरू होने तो हुण तक जां भाग होने वाले अमरीकी फौजी एहलकारां की कुल तादाद तकरीबन 17 हो गई है जदों कि जख्मी जड़े ने वो तकरीबन 420 फौजियों का दसिया जा रहा है। ईरान की वजारत खारजा ने कहा कि अपना हुरमज़ के मामले में खिते मजीद मुल्कों नाल मुशावरत ते गलबात के अलावा जोड़ा उहदे तरीके नाल अगे वधाया जाएगा। मीडिया नाल जोड़ा मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक जोड़े ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान ने इस्माइल बुकाई उन्होंने कहना है कि अपना हुरमज़ के मामले में अमान नाल मुशावरत ते खिते के दूजे ममालिक नाल मुज़ाकरात के जरिए अगे ले जाया जाएगा। इस्माइल बुकाई का कहना सी कि असी शुरू तो ही वाजे कर दिता सी कि अपना हुरमज़ के मुस्तकबिल के इंतजाम की जिम्मेदारी ईरान उत्ते। उन्होंने मजीद किया कि मुफाहमती यादाश्त का मतन मुख्तसर तो इस 14 शिकां जोड़ा शामिल ने। नाल ही उन्होंने यह भी कहा कि अमरीका नाल दस्तखत की गई मुफाहमती यादाश्त के मतन किसी किस्म का कोई इबहाम या गैर वाजे गल मौजूद नहीं। इस तो पहला ईरान के जोड़े सुप्रीम लीडर ने उन्होंने एक स्टेटमेंट भी सामने आया सी। आयतुल्ला मुजतबा खामनाई ने अमरीका उत्ते ईरान नाल तय पाई मुफाहमती यादाश्त की वारी वारी जोड़ा खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लाया सी। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे IRIB के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई ने कहा सी कि ईरान उन्होंने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की नमाज जनाजा लखां लोगों की शिरकत ईरानी कौम के इत्तेहाद का सबूत है। उन्होंने कहा कि इस जनाजे के दौरान भी अमरीका ईरान नाल दस्तखत की गई मुफाहमती यादाश्त की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा सी। उन्होंने दावा किया कि ईरान ऐसा नाकाबिले फरामोश सबक सिखावेगा जोड़ा अमरीका कदे भी नहीं भूल सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह भी कहा कि हुण पूरी दुनिया उत्ते एक गल दोबारा वाजे हो गई है कि अमरीकी सदर के दस्तखत की कोई वक़्त या एतबार नहीं तो वह काबिल भरोसा शख्स भी नहीं है। उन्होंने मुताबिक गुंडागर्दी बालादस्ती की ख्वाहिश तो सफाकी अमरीकी तर्ज अमल का लाजमी हिस्सा यह सारा मामला जोड़ा अमरीकी तर्ज अमल का लाजमी हिस्सा है। मुश्तबा खामनेई ने कहा कि अमरीका खिते जंग नूं होर वधा रहा है तो ईरान उत्ते होर दबाव पावन चाहता है पर ईरानी कौम तो मुसल्ह अफवाज को इसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत मौजूद है। अपने बयान उन्होंने कहना सी कि ईरान के जनूबी इलाकों के लोगों से इस्लाम के मुजाहिदीन की बहादरी को जबरदस्त सी खराज तहसीन पेश करने तो ईरानी अवाम नूं इत्तेहाद बरकरार रखण तो रियासती इदारे उत्ते एतमाद कायम रखण की अपील की जाती है। उन्होंने कहा कि दुश्मन नूं साढ़े पासों कमज़ोरी का कोई इशारा नहीं मनना चाहिए। असां जोड़ा है अपने हुकाम उत्ते सानू भरोसा रखना चाहिए तो इत्तेहाद सबर ते साबित कदमी नाल मौजूदा हालात का मुकाबला करना चाहिए। बयान सुप्रीम लीडर ने बिलवास्ता तौर पर यह मौकफ ही दोहराया कि ईरान दबाव धमकियां या फौजी कार्रवाइयां अगे नहीं झुकेगा तो कौमी मफादात खुद मुख्तारी तो सलामती के तहफ़ुज़ लई हर मुमकिन कदम जोड़ा हो चुकेंगे। दूजे पासे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तो पहले कह चुके सन जो ईरान ने कहा कि असी मुफाहमती यादाश्त जोड़ा खत्म हो चुकी है। ईरान वालों ने कहा कि ईरान मुफाहमती यादाश्त उत्ते अमल ना करने के ऐलान नूं गैर अहम करार देंदे हुए सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस फैसले की कोई परवाह नहीं। अमरीकी TV नैटवर्क न्यूज़ नेशन तो मुख्तसर टैलीफोनिक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहना सी कि मैनू इसकी बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं। ट्रंप ने एक बार फिर अपना मौकफ दोहराया और उन्होंने आख्या कि अमरीका का बुनियादी मकसद
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਜੋਰੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੋਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ नहीं हटेगा। ये सारा मामला है जनाब। और नाल हुणे ताज़ा खबर भी है कि जेडे सालिस ने जेडे आपस विच सुलह कराने वाले ने जेडे मुमालिक ने उन्होंने एक नवी तजवीज़ दी है और उन्होंने कहा है कि चंद रोज़ की मजीद अगर जंग बंदी कर दी जाए दोवां मुमालिक कोल तो वो बेहतरी आएगी सारे मामले। एक ये मामला है, दूजा जड़ा है वो ईरान के वज़ीर दाखिला जड़े ने वो भी पाकिस्तान मौजूद ने। सारे मामले ते गल करने वास्ते डॉक्टर रिजवान नसीर साहब साडे नाल मौजूद ने, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर ने। उन्होंने नाल गल करते हैं और मामलात के हवाले नाल जरा पुछदे उन्होंने तो बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान नसीर साहब, तुसी प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो दसो ये जोड़े मौजूदा हमले ने इन्हों किस तरह वेख रहे हो? ये एक तो अमरीका की तरफ को जोड़े हमले किए जा रहे हैं, आया ये दबाव वधाण लए ने या इन्हों के पिछे कोई होर मकासद भी है? राज साहब सब तो पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के मधुकरण वास्ते। दूजा देखो जी इस तो कोई शक नहीं, अमरीका ने पहले भी बहुत सर तोड़ कोशिश की थी कि किसी ना किसी तरीके नाल ईरान नूं मुज़ाकरात दी टेबल ते ले आवे ते पाकिस्तान ने उहदे विच बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। हुण दोबारा तो एक जिहड़ी जंग की सूरत हाल यह हो गई है कि देखो टर्न किवें आंदा हुण कि सऊदी अरब ने पिछले दिनों अटैक किया यमन के उत्ते। हुण यमन ने कहता कि वो सऊदी अरब का मुहासरा करनगे, ब्लॉकेट करनगे ताकि कोई भी शिप जिहड़े ने जहाज़ जिहड़े ने बैरी जहाज़ वो सऊदी हदूद दाखिल ना हो सकन। एक तो है, दूसरा सब तो वड्डा जिहड़ा इस जंग का दुनिया का सब तो वड्डा खतरा जिन्हों कहते हैं वो हैगा वा बाबुल मंदब। बाबुल मंदब अगर बंद हो जाती है तो दुनिया बंद हो जाती है। हुण तो फिलहाल 20% एनर्जी बंद हुई है ना, उदों बाबुल मंदब के बंद होने दुनिया की एनर्जी, दुनिया की सप्लाई, दुनिया का फूड, दुनिया का जो मर्जी कहो कि सारा का सारा शिपिंग लेन बंद हो जाएगियां। एक ऑप्शन रह जाएगी वो होएगी साउथ अफ्रीका नूं क्रॉस करके पिछों दी फ्रैंकोफोन कंट्रीज सानी अमरीका एंड इसी तरह से इस रूट नाल आन, जिहड़ा पुराने दौर का जदों तक स्विस कनाल नहीं सी बनी उदों तक यही रूट लिया जाता सी। मैं समझदा बड़ी अनफॉर्चुनेट गल है, बड़ी बदकिस्मती वाली गल है। अगर अमरीका चाह रहा कि ईरान टेबल ते आ जाए, देखो सफारतकारी तो चल रही है लेकिन थोड़ा जिहा दो टोक है कोले जो तुसी मुज़ाकरात ते जाना होंदा तुसी अपनी जंग नूं थले लैने, तुसी वो टेंशन नूं नीचे लैने ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। एवें तो नहीं ना हुंदा शाहिद साहब कि तुसी उधरों उन्होंने टारगेट हिट करी जा रहे हैं रोजाना, हंड्रेड्स नहीं डजन्स ऑफ टारगेट्स, दर्जनों टारगेट तुसी उन्होंने हिट करते हैं और बाद कहने जनाब हुण असीं मुज़ाकरात करिए। इवें दे मामला च मैनूं लगदा जिहड़ा हुण उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर का पाकिस्तान का दौरा है वो बहुत एक अहमियत का हामिल है, जिहदे विच उन्हां दी मुलाकात CDF दे नाल भी होएगी, उन्हां दी मुलाकात वज़ीर आज़म दे नाल भी होएगी। मैं यह समझदा वां कि यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान नूं दोबारा तो पाकिस्तान के सिर ते पग रखी जाएगी कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे ताकि दोबारा तो टेंशन थले जान और दुनिया नूं थोड़ी सुख दी साह आवे। अच्छा डॉक्टर साहब, दोवां मुल्कां ने मुज़ाकरात तो इनकार नहीं किया कि लग रहे हमलियां दे बावजूद भी ये दोवें मुमालिक अपने एक दूजे नाल जिहड़ा है वो मुज़ाकरात दा ऑप्शन इन्होंने एक दूजे नाल खुला रखे हुए? जी बिल्कुल हो रहे हैं। देखो शाहिद साहब सानू समझण दी जरूरत है मुज़ाकरात दे विच उन्हां दी टीमां डायरैक्ट नहीं हैगियां, वो हुंदा वा मैसेज दिता जांदा थ्रू कतर दे छड़िया, वो मैसेज देता थ्रू तुर्की देता, थ्रू पाकिस्तान देता। इनू कहते ने इनडायरैक्ट डिप्लोमेसी। इनडायरैक्ट डिप्लोमेसी चलती है, सफारतकारी का दरवाजा कभी बंद नहीं होया। दुनिया से जो भी जंग होंदी है वो सफारतकारी चलती रहती है। देखो वो सफारतकारी हले भी चल रही है। हुण तुसीं यह देख लो कि पाकिस्तान एक बारी फिर मैं समझांगा कि इंशाल्लाह लाइमलाइट आएगा। पाकिस्तान ने पहले बड़ा अच्छा रोल अदा किया वा और तुसीं यह देखो कि देखो जिहड़ा आना उन्हां दा इंटीरियर मिनिस्टर की विजिट जिहड़ी है पाकिस्तान दे विच ओहदा मकसद की है? हले तक मुजतबा अली खामनेई ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, ना ईरानी अवाम ने दिखाया, ना दुनिया के किसी अवाम ने दिखाया, कोई मीडिया अपीयरेंस भी नहीं दी। लेकिन मैनूं यह लग रहा कि उन्हां दा खास पैगाम लेकर के उन्हां दे इंटीरियर मिनिस्टर सिकंदर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। वो आएंगे वो जो गलबात करेंगे तो यही है कि पाकिस्तान को एक बार फिर करी दी, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ न्यूट्रल रहा वा। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अमन फैले, ना कि जी जंग फैलती रहे। और एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अमरीका अर्गा मुल्क भी पाकिस्तान की वैल्यू कर रहा, पाकिस्तान को सुन रहा वा, पाकिस्तान को तवज्जो दे रहा वा। मैनूं यह तुसीं दस दिओ, तारीख नूं असीं स्टडी करते हैं, अज तक वज़ीर सदर जिहड़ा अमरीकी सदर बैठा हुआ है पाकिस्तान की मिलिटरी लीडरशिप की जिन्नी तारीफ इस टाइम हुई है तारीख च कदी नहीं हुई। तारीफां होंदियां रही ने लेकिन इस लैवल की नहीं की गई तारीफ, क्योंकि इस टाइम मैं समझदा वां दुनिया पूरी नूं प्रॉब्लम आ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, એનર્ਜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਧਰ ਰੋਲ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ईरान डॉक्टर साहब ऐलान किया कि जी असी तो मुआहदा तो मुअत्तल हो गया है ही नहीं, कोई मुफाहमती यादाश्त, और सदर ट्रंप कह रहे हैं मैंने तो कोई परवाह ही नहीं। क्या लग रहा है ये जी जंग वाला मामला है एस्कलेट होएगा, मजीद शिद्दत वधेगी, या ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਿਸ ਮੁਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? देखो जिन्नी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है जंग एवं ही रहेगी, क्योंकि मैं वंस अगेन यही कहूँगा कि ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 1973 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲੌਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਲਕੂਨਾਸ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਲਕੂਨਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਨੇ। ਇਰਾਨੀਅਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਨਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਸਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਮਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਵਾ $400 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਈਜ਼ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਈਰਾਨ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥ੍ਰੈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਰਾਨੀਅਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੀਡੀਏਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਕਤਰ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ, ਜੰਗ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਸਾਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਮਨ ਦਾ ਵੀ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਉੱਠ ਗਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਮਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਏਟਰਸ ਨੇ, ਟਰਸਟਡ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਦਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੁਣ ਕੁਵੈਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ ਕੁਵੈਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਭ ਖਤਮ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਾਰਤੀ ਦਫਾਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਫਾ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦਿਸ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਬਹਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, એનર્ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਊਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਜਲਤੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਛਿੜਕੇ, ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕਰੇਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਰਾਈਵ ਆਰ ਬੈਸਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਸ ਕਿ ਪੀਸ ਸ਼ੁਡ ਪ੍ਰਵੇਲ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਛਿੜਕਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼
ਜਦੋਂ ਤੱਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜਦ ਤੇ ਉਹ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ तमाम ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਥਰੂ, ਚਾਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਡ ਜੀ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡਾ ਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੰਗ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੇਇੰਤਹਾ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਆ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹਨ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਈਰਾਨ ਨੇ IRGC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਪ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਪ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ, ਅਗਰ ਹਲੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮਮਾਲਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਹਮੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਰਾ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਆਵੇ, ਜੰਗ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ MOU ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਫਾਰਮਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਲਾਮਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਕਸੈਸ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਕਸੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੰਗ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਹਿਰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਮੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ OIC ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿੰਪਥੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹਰਗਜ਼ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਕੋ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀਗਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਛੇੜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ, ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਵੇਂ ਮੁਤਵੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪੈਚਅਪ ਕਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ तमाम ਜੰਗ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹਾਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਸਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਔਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਐਗਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਰਜ਼ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਲਸ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਲਸ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਵਾ
ਇਹ ਈ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੁਆਹਿਦਾ ਜੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਦੇਖੋ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਨੀ ਐਕਟਿਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨ। ਉਤੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਮੁਆਹਿਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰੂ ਸਾਲਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਲਸ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਵਿਨਰ ਔਰ ਲੂਜ਼ਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਮ ਹੀ ਵਿਨਰ ਜਾਂ ਲੂਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਹੀ ਲੂਜ਼ਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਨੀ ਸਾਲਸਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਐਸੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਵੀ ਹਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਸਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚੱਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਲਿਸ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਊਦੀਆ ਹੈ, ਟਰਕੀ ਹੈ, ਕਤਰ ਹੈ, ਕਈ ਮਮਾਲਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬਿਠਾਉਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਲਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀਆ ਜਾਂ ਕਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਲਸ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨੇਗੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਲਸ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਲਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਅਗਰ ਤੇ ਈਰਾਨੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ, ਔਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਿਆਦਤ, ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਲਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਲਸ ਇਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम के आखिरी से गल करने जरा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले नाल। आज़ाद जम्मू कश्मीर दियाँ 226 दियाँ जेडे इंतखाबात ने उहदे पहले मरहले हज़ारां सरकारी मुलाजमीन अज उन्होंने अपना हक़े रायदही इस्तेमाल किया है। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असैंबली दियाँ 33 सीटां विचों जेड़ा 26 उत्ते वोटिंग 27 जुलाई नूं होनी है। इस दे पहले मरले लई 8 जिलों के हज़ारां सरकारी मुलाजमीन ने अज अपना वोट कास्ट किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए सन और पुलिस के नाल FC के एहलकार भी हिफाजती ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे सन। आज़ाद कश्मीर के जोड़े चोणां या इंतखाबात ने उन्होंने तकरीबन 30,000 सरकारी मुलाजमीन अपने अपने हल्कों लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। इलैक्शन के दौरान डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरां के दफ्तर पोलिंग स्टेशन करार दिए गए सन ते सरकारी मुलाजमीन के वोटां की गिनती आम इंतखाबात के नताइज के नाल की जाएगी। जुलाई नूं जेडे 27 जुलाई नूं होने वाले जेडे इंतखाबात ने उहदे विच कुल 33,65,839 रजिस्टर्ड वोटर जोड़े ने अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिन्होंने मर्द वोटरों की तादाद तकरीबन 17,53,933 तो जोड़े खवातीन वोटर ने उन्होंने तादाद 16,11,906। इलैक्शन के तैयारियों के सिलसिले आज़ाद कश्मीर के चीफ इलैक्शन कमिश्नर जस्टिस गुलाम मुस्तफा मुगल ने वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपने बयान इलैक्शन मुलतवी होने दियां अफवाहों को रद्द किया और यह कहा कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त उत्ते कराए जाएंगे। लेकिन मज़े की गल यह है कि इत्थे जेडे इत्तेहादी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो कश्मीर के धरती पर जाके एक दूजे के सख्त बड़े खिलाफ जो बड़े सख्त बयान दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जनाब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा
ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਫੋਰਮ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ। ਕੋਟਲੀ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੋਟਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਬੀਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਮਫਾਹਮਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਤਲਕਾ ਫਰੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮੁਹਿਬ ਵਤਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਲੜਕਾਨਾ ਦੇ MNA ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ MNA ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਵਿਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਦੌਰ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ GB ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਕਤਦਾਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ GB ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਟਿਕਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰਿੰਗ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।